مولا علی بن یقین جیسا بندہ جو مولا کا نہایت چاہنے والا تھا، ظالم کے ہاں نوکری کرتا تھا، کہتا تھا مولا میں ظلم کے آنگن میں نوکری نہیں کر سکتا۔ امام نے کہا تمہاری نوکری کرنے سے ہمارے شیعوں کے لیے امان ہے، تم نوکری کرو۔ یہ امام نے فرمان نافذ کیا تھا۔ مگر عزیزان گرامی، پوری ایک تاریخ ہے کہ امام نے اپنے معجزات، اپنے کمالات، اپنی علمی صلاحیت اور اپنے خاندانی آثار دنیا پہ ظاہر کر دیے۔ میں ایک دو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، حالانکہ میری پردے دار عزت دار ماں بہنیں بھی آج امام کاظم کے اس پرسے میں شامل ہیں، میں ان تمام ماں بہنوں کی بھی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جملے کو مولا کے آپ غور سے سنیے۔ یہ تاریخ میں باقاعدہ واقعہ موجود ہے کہ امام نے بہت کچھ اپنے شیعوں کو دیا ہے۔ آج میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ تاریخ سے آپ کو ایک ایسا شغوفہ اور ایک ایسا واقعہ پہنچاتا ہوں جو اس مجلس کے لیے باعث تبرک ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے ایک کشتی کا سفر تھا، امام کشتی میں ساتھ ساتھ تھے کہ اتفاق سے امام کی کشتی کے پہلو میں ایک اور کشتی آئی، اور جس کشتی پہ امام تھے جو اس کے پیچھے کشتی تھی، اس پیچھے والی کشتی پہ شور شرابے کی آواز آئی۔ آواز ایسی تھی کہ امام نے پوچھا ذرا پتہ کرو اس کشتی پہ اتنی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے پتہ کیا تو مولا کا کہنا ہے حضرت وہاں اس لیے آوازیں آ رہی ہیں کہ وہاں ایک نیا جوڑا، ایک دولہا اور دلہن جن کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے وہ اس کشتی پہ سوار تھے، مگر جو دلہن تھی اس کا ایک زیور تھا اور وہ زیور آنکھوں کا کنگن تھا، اور وہ کنگن اس کے جہیز کی علامت تھا۔ وہ کنگن دریا میں گر گیا ہے، سمندر میں چلا گیا ہے، مگر وہ غریب اسی کنگن کے لیے چیخیں مار کے رو رہی ہے۔ حضرت ہمیں بڑا ترس آ رہا ہے۔ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، اپنی کشتی کو اس کے کشتی کے پہلو میں لگاؤ۔ سنیے آپ امام کاظم کو سننے آئے ہیں تو مومنین بھی سنیں، مومنات بھی سنیں۔ امام فرماتے اپنی کشتی کو اس کی کشتی کے برابر میں لگاؤ۔ جب حضرت کی کشتی اس کشتی کے پہلو میں آئی تو امام نے کہا پوچھو کیا بات ہے؟ وہ کہتی اگر کنگن نہ ملا تو میں مر جاؤں گی، میں غریب دنیا ہوں، میرے جہیز کی وہی ایک امانت تھی جو میرے ہاتھوں سے نکل کے سمندر میں چلی گئی۔ حضرت نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت نے کہا ایک لمحے کے لیے رکو۔ میں امام نے آسمان کا رخ کیا، بس روایت کہتی امام کے لبوں کو کچھ جنبش ہوئی تھی، سمندر کی زمین کی سطح بلند ہونے لگی۔ امام نے ملا کو حکم دیا جا سمندر میں کود جا۔ وہ یہ سمجھا کہ گہرا سمندر ہے، اب جو وہ کودا تو وہ سمندر میں کھڑا تھا اور اس کے پیروں کے پاس وہ کنگن تھا، اس نے فوراً اٹھایا اور کنگن بڑھا دیا۔ وہ عورت امام کا شکریہ ادا کرنے لگے گی۔ میں ایک مرتبہ کسی سے پوچھا حضرت آپ نے کیا پڑھا؟ سنیے گا یہ جملہ، حضرت آپ نے کیا پڑھا؟ حضرت آپ نے کیا پڑھا کہ آخر جو چیز نہ ملنے کی کوئی امید نہیں تھی وہ چیز فاریاب ہو گئی، وہ چیز حاصل ہو گئی۔ آخر حضرت آپ نے پڑھا کیا؟ تو وہ جو باب الحوائج تھے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، اپنے اللہ سے استغاثہ کیا۔ سنیے گا، میں نے اپنے اللہ سے استغاثہ کیا۔ تو ایک صحابی بیٹھا تھا، اس نے کہا سرکار آخر وہ کون سی نعمت تھی کہ جس کے استغاثے میں اتنا اثر تھا کہ فوراً اس کا جواب مل گیا؟ سرکار وہ نعمت کیا ہے؟ حضرت فرماتے وہ ایک دعا ہے۔ یہ مجلس کا تبرک لے کے جائیں کہ وہ ایک دعا ہے، اور پھر اس کے بعد مولا نے اپنے اس چاہنے والے کو وہ دعا تلقین کی، پھر وہ دعا لکھوا دی، اور وہ مختصر سے دعا ہے، کتابوں میں موجود ہے، آپ کہیے تو میں آپ کو وہ دعا بھی دے دوں گا۔ اس نے پوچھا حضرت یہ کون سی دعا ہے؟ امام نے کہا یہ وہ دعا ہے کہ اگر نہ ہونے والے کام کے لیے بھی میرے حوالے سے یہ دعا پڑھو تو اللہ تمہارا کام کارآمد کر دے گا۔ ایک سلام پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ بہت طولانی تقریر نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں رہتے وقت سارا پروگرام بآسانی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ امام کاظم کے حوالے سے ایک دو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ تو دیکھیں وہ روایت بھی موجود ہے، وہ امام کی دی ہوئی دعا بھی موجود ہے، وہ تمام تر تعلیمات بھی موجود ہے۔ یہ ہے کون؟ کہ یہ باب الحوائج ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ان کے آستانے اور دروازے پر دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلایا جائے تو ان کے وسیلے کی دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی۔ بس میں نے تمام کر دی گفتگو۔
जितने मोमिनीन आए हैं, जितनी मोमिनात आई हैं, जितने बंदे हैं जो रातों से इस प्रोग्राम के लिए जग रहे हैं, आओ ये वक्त दुआ है। बाबुल हवाइज की बारगाह में हाथों को बुलंद करो और दुआएं करो। ए इमाम मूसी काज़िम, हम आपकी बारगाह में दुआएं लेके बैठे हैं। मेरे अल्लाह, इस वक्त इस बारगाह में जितने भी मोमिन और मोमिनात जो दुआएं लेके आए हैं, तमाम मोमिन और मोमिनात की दुआएं बसत तुफैल हजरत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम, इनकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब कर दे। बस अजीजों, आइए मैं रुख करूं अपने उस इमाम की तरफ कि जिसे सिर्फ और सिर्फ मुसीबतों ने घेरा हुआ था। अभी आपने जुमले सुने ना कि मेरा सलाम हो उस इमाम पर कि जिसका जनाजा पुले बगदाद पर छोड़ दिया गया। मेरा सलाम हो उस इमाम पर कि जिसका जनाजा उठाने के लिए मजदूरों को बुलाया गया। बस मैं 2-3 फिक्रे पढ़े देता हूँ। पता है ये आपके साथ में इमाम उस जमाने में थे कि जब बादशाह हारून था, उसने तरह तरह से इमाम पर अजियतें की, तरह तरह की मुसीबतें ढाई। आलम यह था कि अल्लाह को दिल लाए कि आप कभी ज़ियारतों पे जाएं। जब आप ज़ियारतों पे जाइएगा तो इमाम काज़िम का वो कैद खाना जरूर देखिएगा। जब आप उस कैद खाने में जाएंगे तो आपको हालत रुकू में जाना पड़ेगा, आप छुप के जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इतना तो सारे मौर्रिखों ने बताया कि मेरे मौला को मुसलसल 14 साल तक कैद खाने में रखा गया। आओ मैं तुम्हें कैद खाने का एक हाल सुनाऊं, फिर उसके बाद तुम चाहे जैसे कि लिया करना। कैद खाने बहुत आपने देखे होंगे और बहुत सुने होंगे, लेकिन सबसे सख्त कैद खाना मुझे तारीख में 2 ही मिला है, या मूसी काज़िम का कैद खाना या हजरत सकीना का कैद खाना। जैसे सकीना के कैद खाने में न एहतमाम रोशनी था, वैसे मूसी काज़िम के भी कैद खाना अंधेरी कोठरी था। मालूम है इतना तंग था वो कैद खाना कि तुम्हारा मौला इमाम बाक़िर आलम रुकू में रहा करता था। रिवायतों का फिक्रा है, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा, रिवायतों का फिक्रा है कि 14 साल तक मुसलसल तुम्हारे इमाम को उस कैद खाने में रखा गया। मैं तमाम आए हुए अज़ादारों की खिदमत में हाथ जोड़ के पूछता हूँ कि जब मुहर्रम में तुम हजरत सैयद सज्जाद सुनते हो तो तुम सुनते हो ना कि हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ी थी, कमर में लंगर था, गले में तौक था। तौक इतना वजनी था कि सज्जाद उस वजनी तौक में आलम रुकू में सफर करते रहे। अरे करबला से कूफा, कूफे से शाम तक 1 साल तक मौला कैदो बंद में रहे। मुसलसल इतना तूलानी सफर था, सज्जाद आलम रुकू में सफर करते रहे। अरे तुम सज्जाद का 1 साल का सफरनामा सुनते हो, कलेजा भर जाता है। आओ इमाम मूसी काज़िम को देखो जो 14 साल तक रुकू के आलम में कैद खाने के अंदर लावारिसी का इम्कान, ना रोशनी का एतमाम। अल्लाहु अकबर। रिवायतों का फिक्रा ये है कि आलम ये था कि इमामत के जसामत में कुछ रह नहीं गया था। मैं इससे बड़ा जुमला नहीं पढ़ सकता। इमामत की जसामत में कुछ रह नहीं गया था, यानी गोश्त इमाम के गल चुके थे, इमाम नहीफो लागर हो गए थे। लिहाजा तारीख कहती है एक दिन फजल बिन रबी को ईसा ने बुलाया और बुला के कहा, फजल आओ मैं तुम्हें एक मंजर दिखाऊं। फजल कहता कैसा मंजर दिखाओगे? कहा आओ मैं तुम्हारे इमाम को दिखा दूं। फजल ने कलेजे पे हाथ रखा, कहा यहाँ मेरा कैसा इमाम, यहाँ मेरा कौन सा इमाम? वो कहता आओ मैं तुम्हारे इमाम को दिखाऊं, तुम अपनी शीयत न छिपाओ, मुझे ज्यादा पता है। कहा कहाँ मेरा इमाम है? कहा करीब आओ। एक सुराख में उसका मुंह रखा गया, कहा जरा दूर तक निगाहें उठा के देखो कोई शय नजर आई? वो कहता जब मैंने गौर से देखा तो मैंने देखा बहुत दूर जमीन पे कपड़ा पड़ा हुआ है। मैंने कहा वहां तो खाली कपड़ा रखा हुआ है। अरे उसने कहा वो कपड़ा नहीं है, तेरा इमाम कैद में इतना लागर हो गया है कि अब जिस्म दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाह अकबर। बुलंद है आपकी आवाजें गिरिया। हाँ, किसी की जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है, नहीं पता आइंदा बरस हम जिंदा रहे न रहे, नहीं पता ये गम हमें मिले न मिले। अरे तुम्हारे साथ में इमाम का गम पढ़ रहा हूँ, सुन सकोगे सबसे बड़ी मुसीबत, मगर एक जुमला
सुन लो, अभी आपने सुना ना कि मौला के बेटों की भी तादाद बहुत थी, मगर ये नहीं सुना होगा कि बेटियां कितनी थी। बाज ने 25 बताया, बाज ने 19 बताया। अजीज आने गिरामी में एक फिक्रा पढ़ रहा हूँ, सुनेंगे आप। बेटियां इमाम के 19 थी, मगर होता यह था कि इमाम को जिस वक्त कैद किया गया है और इमाम को उनके घर से निकाला जा रहा था, तो रिवायतों ने लिखा कि इमाम की बेटियां बाबा का दामन थाम के लिपट गई थी और रो रो के कहती थी, बाबा हमें छोड़ के ना जाओ। रिवायतों का फिक्रा इतना तो मिला कि बेटों को इमाम ने समझा दिया हौसला रखो, मगर जब बेटियां बाप से मिलने आई तो बाप का दिल लरस गया। अरे बेटियों को पकड़ के इमाम रोने लगा। अल्लाह, मुझे सन 40 हिजरी का अली याद आ गया। सुनेंगे आप, सन 40 हिजरी का अली मुझे इसी रिवायत पे याद आया। का कैसे? का जैसे इब्ने मुलजिम ने तलवार चलाई और मौला को ज़रबत लगाई, तो रिवायत कहती मस्जिद से लेकर मस्जिद कूफा से लेके बैतुल शरफ की गली तक जिस बेटे पे नजर पड़े, कभी हसन को रोता देखे, अली समझाए मेरे लाल अली जिंदा है, कभी हुसैन तड़पे कहे मेरे लाल बाबा जिंदा है, कभी अब्बास को ढाड़े मार के रोता देखा तो अली ने कहा अब्बास तू रो रहा है, अरे तू तो मेरा शेर है। आगे बढ़े, मोहम्मद हनफिया रो रहे थे। तारीख कहती बाप ने अपने दिल पे पत्थर रखा, मेरे लाल मोहम्मद कभी तेरा बाबा जिंदा है, बेटा आंसू पोंछ लो, बेटा रो नहीं। मोहम्मद को समझाया, मगर मैं कैसे वो फिक्रा पढ़ूं? वो अली जो बेटों को समझा रहा था, जैसे अली घर के करीब पहुंचे सर जख्मी था, जैसे ही ज़ैनब सामने आई अली बेटी से लिपट कर रोने लगा। अल्लाह अकबर। दुनिया जानती है कि बाप अपनी बेटियों को कितना चाहता है। बस अजीजों, आइए 2 फिक्रे पढ़ दूं, उसी पे मौला का ताबूत आएगा, बढ़ के ज़ियारत कर लिएगा। और 2 फिक्रे सुन लो। तारीख कहती बड़ी कोशिशें की जाती थी जालिम वक्त की तरफ से कि इमाम को मार दो, चुनांचे उसने दूर दराज से, सुनिएगा ये फिक्रे, दूर दराज से कुछ अफराद को बुलवाया और बुलवाने के बाद में रोज शराब पिलाता था और जालिम वो शराब पिला के कहता था देखो तुमसे एक काम लेना है। शराबी रोज पूछते क्या काम लेना है। उसने फिर एक काम ये किया कि इमाम का एक मुजस्समा बनवाया, चेहरा इमाम काजिम जैसा बनवाया, सारे शराबियों को शराब पिलाने के बाद रोज छुरी देता और छुरी दे के कहता जाओ इसे मारो। लोग छुरी से मुजस्समे को रोज मारते थे, रोज छुरियां मुजस्समे पे चलाते थे। वो इतना आदी हो गए थे शराब पी पी कर रोज मुजस्समे को मार मार कर कि उनकी पूरी नीयत यही थी कि जिस दिन ये शराब के जाम में इमाम काजिम को देखेंगे छुरी चला देंगे। अज़ीज़ाने गिरामी आदी तो हो गए थे, मगर ये सारे शराबियों के हाथ में छुरी थी। एक दिन बादशाह वक्त शराबियों के हुजूम में तुम्हारे मौला को कैद खाने से निकाल के फेंक दिया। अब जैसे शराबियों ने इमाम का चेहरा देखा उन्हें मुजस्समा याद आया, सारे शराबी छुरी लेके इमाम पे टूट पड़े। मगर एक मरतबा तुम्हारे इमाम ने तरकी जुबान में उनसे बातें की, अभी बातें की थी कि उनके हाथों से छुरियां छूट गई। तो एक मरतबा बादशाह ने पूछा क्यों ना मारा? तो कहता है कि ये साल में एक दफा हमारे शहर आते हैं, ये हमारे झगड़े खत्म कराते हैं, हमारी जो मुसीबतें होती उसको दरगुजर कर देते हैं, ये हमारी दुआएं पूरी कर देते हैं। हम इन इमाम को कभी न मारेंगे, ये हमारे इलाके में आते हैं। आजादारों बादशाह समझ गया कि इन पर भी इमाम का करम है, लिहाजा बादशाह वहां न कामयाब हुआ। तो एक बार तो उसने अपने एक और दरोगा को बुलाया और बुलाने के बाद एक फिक्रा का लो आज खजूरे ले जाओ, इसलिए कि ये खजूरे तुम्हारे उस कैदी के लिए है जो हमारी जेल में पड़ा हुआ है। सुनेंगे आप फिक्रा। तारीख कहती उसने खजूरें मंगाई, कुछ अच्छी खजूरें अलग की और कुछ खजूरों में धागे के जरिए से जहर भरा और जहर भरने के बाद दरोगा जिंदान से कहा ये खजूरें उन्हें खिलाना और कह देना कि बादशाह का हुक्म है कि किसी गैर को इस खाने में शरीक न करें, इसे तुम्हें खाना है। अब सुनिए, मैं ये तो नहीं पढ़ सकता कि जहर कैसा था, मगर जो वाकया मैंने इन आंखों से किताबों में पढ़ा है वो मैं आपको सुनाए देता हूँ। तारीख कहती है इमाम ने खजूर शुरू की और जो खजूर खाना शुरू की तो सुनिए वो दिन कौन सा था? 23 रजब का दिन था। सुनिएगा फिक्रा, 23 रजब का दिन था। इमाम ने एक नेवाला खजूर का उठाया और कहा दरोगा जिंदान तुझे खबर है
میں اپنی منزل کی طرف سفر پیرا ہوں. وہ لرز کے کہتا حضرت یہ کھجورے ہیں. کہ مجھے خوب پتا ہے کہ یہ کیا ہے. اب صرف میں 3 دن کا مہمان اور ہوں. سنیے فقرہ. امام نے کھجوریں اٹھائی کھا لی. کہ حضرت لیکن بادشاہ نے کہا کچھ چھوڑیے گا نہیں, ساری کھجوریں آپ کو کھانا ہے. حضرت نے کہا میں ہی کھاؤں گا. پھر امام نے کہا ذرا ایک خلال لے آ. وہ دوڑ کے خلال لایا. امام نے دانتوں میں خلال رکھا. اب صرف زہر کی کیفیت سنیے گا, میں نے ان آنکھوں سے کتابوں میں پڑھا ہے. امام نے خلال کیا. اتنے میں بادشاہ ملعون کی ایک کتیا تھی جو اس نے پال رکھی تھی. وہ اپنا اپنی جگہ سے دوڑتی ہوئی امام کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. امام نے صرف دانتوں میں جو خلال رکھا تھا وہ خلال نکالا اور کتیا کے سامنے پھینک دیا. اس نے اس خلال کو چبا لیا. تاریخ کہتی ہے وہ وہی زمین پہ گری, تڑپ گئی, تڑپ کے مر گئی. اس خلال کو جو اس نے چبایا تھا اس زہر کا عالم ایسا تھا کہ اس کی ہڈیوں نے اس کا گوشت چھوڑنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. بادشاہ آیا, کہتا کیا ہوا, کیا تُو نے کھجوریں نہیں کھلائی, میں نے حکم کی پیروی نہیں کی. وہ کہتا حضرت میں نے ساری کھجوریں انہیں کھلا دی. کہ پھر اب تک وہ زندہ کیسے ہے؟ تو ایک مرتبہ کا یہ بھی اسرار من جانب اللہ ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں 3 دن بعد دنیا سے رخصت ہوں گا. عزیزان گرامی دن گزرتا رہا مگر پھر ایک مرتبہ انہوں نے مسیب کو بلایا. کہ مسیب میرے قریب آ, میں تجھ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں. مسیب کے پاس زندان کا تالا اور چابی تھی. تو ایک مرتبہ ایک فقرہ کا تجھے پتہ یہ میری آج آخری شب ہے اور میں اس شب میں مدینے جا رہا ہوں. مسیب دل میں سوچنے لگا مدینے جا رہے ہیں, اتنا پہرا ہے, اتنے دروازے ہیں, کہیں امام مجھ سے تالے تو نہیں کھلوانے کے لیے کہہ رہے ہیں. امام نے ایک جملہ کا مسیب کیا تو اپنے امام کو نہیں سمجھ رہا ہے؟ میں تجھے کیوں بلائے عظیم میں تمہیں کیوں بلائے عظیم میں رکھوں گا؟ میں خود مدینے جاؤں گا, چشم زدن میں مدینے سے واپس آ جاؤں گا. تمہیں خبر بھی ہے؟ ایک مرتبہ اس نے تڑپ کے کہا یہ بتاؤ آقا مدینے کیوں جا رہے ہو؟ کہ تمہیں نہیں پتا مدینے میں ہمارے بیٹے موجود ہیں, مدینے میں ہماری بیٹیاں موجود ہیں. ارے سلام کرو اس معصوم قوم کو کہ جن کے آج بابا کی شہادت ہے. تو امام نے ایک جملہ کہا ارے مدینے میں میرا رضا موجود ہے, مدینے میں میری فاطمہ. اللہ اکبر. یہ کہہ کے حضرت زارو قطار رونے لگے. اے عزادارو جو وہ لمحہ جس کا انتظار تھا لو وہ منزل قریب آ رہی ہے. تاریخ کہتی دن گزر گیا. عزیزان گرامی 2 شام اور 1 دن امام تڑپتے رہے. تو میری طرف متوجہ رہیے, تڑپتے رہے. روایتیں کہتی زہر کا اثر جب امام کے بدن میں آیا تو امام کا بدن ٹوٹنے لگا. امام کروٹ پہ کروٹ لینے لگے مگر زندان اتنا تنگ تھا کہ جیسے امام کروٹ لیتے کبھی ادھر پیشانی دیوار سے لڑے, کبھی ادھر چہرہ دیوار سے لڑے. ہائے موسیٰ کاظم زندان میں تڑپ تڑپ کے رخصت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے عزادارو تمہارے اس بے کس مولا کا تابوت آنے والا ہے. تو جملہ سنیے گا عزیزان گرامی, ابھی تابوت نہیں آ رہا ہے مگر جملہ سن لیجئے. روایت کہتی ہے امام موسیٰ کاظم تڑپ تڑپ کے رخصت ہو گئے مگر نہ کوئی غسل دینے والا تھا, نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا تھا. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام کے جنازے کو نکالا گیا. پتہ ہے جو اس وقت امام کی دیکھ میں تھا, دیکھ ریکھ کر رہا تھا, وہ شخص اتنا ظالم تھا کہ آئے دن امام پہ کوڑے برساتا تھا. تو اس سے اب بھی بس نہ چلا تو اس نے ایک خاردار تختہ منگوایا اور منگوانے کے بعد تمہارے مولا کو اس تختے پہ لٹایا اور لٹا کے کھینچا. امام کا سارا بدن تار تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارے ظلم کی انتہا ہو گئی. اے حضرت سکینہ کے زخمی بدن کا ماتم کرنے والوں, آؤ میں تمہیں عابد دکھاؤں, تمہیں موسیٰ کاظم کا بدن دکھاؤں. مولا کا سارا بدن زخمی زخمی ہو گیا, خون تازہ جاری ہو گیا. لو امام کا جنازہ قید سے نکالا گیا مگر جملہ پڑھوں جب جنازہ نکالا گیا تو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا, کوئی کفن پہنانے والا نہیں تھا. پر فکرے سنو, روایت کہتی ہے اس کملی نے عجیب کام یہ کیا کہ اس نے ایک مزدوروں کے عملے کو بلایا. کچھ روایتوں کے لفظ 18 مزدور آئے, بے قالین پہ تمہارے مولا کے جنازے کو پھینکا گیا.
से बताएं, कायनात में कितने गरीबों का जनाजा आपने देखा होगा? कायनात का सबसे बड़ा गरीब भी होगा तो उसके भी जनाजे उठाने वाले मिल जाते हैं, मगर ये मेरा मजलूम इमाम था कि जिसका जनाजा मजदूरों ने उठाया, लाए मुझे बगदाद पे जनाजा रखा। अभी जनाजा रखा हुआ था, बाएजाज़े इमाम रजा आए, आके अपने बाबा को कफन बिठा दिया, आके अपने बाबा की जनाजा पढ़ दी, आके अपने बाबा का जनाजा उठवा दिया। मगर मैं कहूँगा ए मौला, अरे आपकी खुशनसीबी थी कि कम से कम आपके जनाजे मजदूरों के हाथ तो उठ गए। अरे जरा करबला आइए, एक जनाजा बेगुसलों के पास घोड़े की टापों से बाबा सज्जाद का मर्सिया, हाय मेरा बाबा, हाय बेगुसल बाबा, हाय बेकफन बाबा, लाज़ादारो गरीब का जनाजा आ गया, कैदी का जनाजा, बेकस का जनाजा, असीर का जनाजा, मजलूम का जनाजा, बेकस का जनाजा। Ya Hussein.